इच्छा पास्टर उपेन्द्र परिच्छा भाई मैंने करताल सह धन्यवाद दो स्वागत करवा प्रेज द लॉर्ड सुंदो माने मनोयोगी करवा प्रभु पवित्र आश्चर्यजनक स्वाभाविक भाव नुहे अभ्यास भाव नुहे किंतु वास्तव कारण जे भी क्राइस्ट को आसिले प्रभु को धन्यवाद करी पाते अन्य समय नुहे जे भी लिपिट को आसिले धन्यवाद किंतु अन्य समय आमे सही दृढ़ सही टच भितर रही पारु नाही तथापि प्रभु प्रशंसनीय गौरव प्रभु सज्जन धन्य प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे आज आयोजक मंडली कतिर धन्यवाद जनाऊँ प्रभु आम को आशीर्वाद करंतु दिन में सुरक्षा दिंतु और विशेषकर समस्त को अनुरोध करी जे समस्त खोलवा समस्त वीडियो खोलवा अनुरोध अनेक देखा जाऊ ना आपण भावतु जे गोटे गिर्जार बसी प्रार्थना बसी उपासना मंदिर भाविया दरकार जूम रे नुहे मु भाविया दरकार जे गोटे उपासना बसीचु से मूड रे से भाव से चिंता रे हमरे प्रभु ठारे समर्पण प्रार्थना करी सर्वशक्तिमान तुम्हें जेपरी आश्चर्य तुम कृपा करना से आश्चर्य महान अवकाश तुमको धन्यवाद करते प्रार्थना करते प्रभु समस्त को स्पर्श कर कथा कह कृपा मान को शुणा दियो देखा आत्मिक भाव आम चक्षु आम बन्न मुक्त गौरव समस्त भाई भणी मान को समस्त आत्मा गुण को आशीर्वाद प्रभु जी सुंदर हम प्रार्थना आसतु प्रिय प्रभु दासदासी माने जे शेष समय गोटे प्रकार विषय आमको दरकार नहीं बहुत बहुत प्रकार दरकार धर्मशास्त्र रु शास्त्र संबंधी धर्म संबंधी आउपरी जाना दरकार जे भव संसार रे पारी हेबा जहा जानिबा को हबो ताहा जानिबा को हबो ही पारी हेबा जहा दरकार ताहा दरकार माने करबा को हबो ही आपण ट्रेन रे जानतु प्लेन रे जानतु कि बस रे जानतु जहा जहा दरकार ताहा दरकार ही जोगाड़ करबा को हबो ही से भली प्रिय भाई बहन माने भव सागर मोह माया संसार पारी हेबा आर पारी के जीवा जहाँ सब दरकार मेटेरियल सब जोगाड़ वाक्य पवित्र आत्मा परित्राण पुनर्जन्म जो शब्दमान अच्छी शब्दमान आमर आपणार करने को पड़ो ही पड़ो क्रिस्टियान जन्म हेले यथेष्ट नुहे पुनर्जन्म परित्राण पवित्र आत्मा परमेश्वर वाक्य संग्रह ये सब निहाती निहाती यथेष्ट यथेष्ट दरकार सफिशिएंट रहिबा कारण मो टॉपिक को जीवा पूर्व कहवा चाहूँगी यीशु ख्रीष्टर अनुवर्ती 3 वर्ष काल अतोप्रोत भाव शिष्य मैंने पछरे रहिले बसी बसी महत महत कार्य भी कले महत महत कार्य माने उदाहरण कहबी गर्दभी शावक बांधी रखि गर्दभी शावक एमाने फिटई आनिबे ओनर परामर्श न नेउ देखंतु भाई बंधा गर्दभी शावक को फिटाई आण
ବାନ୍ଧିଛି ତାଙ୍କୁ ମାଗି ଆଣ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆଣ। ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପାୱାର ଏ ଶକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି 5ଟି ରୁଟି କେବଳ 2ଟି ମାଛ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ, ଆଖି ବୁଝା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ମହତ୍ କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଆଖି ବୁଝି ବାଣ୍ଟିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭୋଜି ଯେତେବେଳେ ହଉଥିବ, ଭୋଜିରେ ମଟନ ବାଣ୍ଟିବେ ସମସ୍ତେ, ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। କେବଳ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟି, ଅନ୍ୟମାନେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମାଛ 2ଟି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲରେ, ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ସେତେ ଦେଲେ। ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମରେ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ କହିଲେ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଜଳପମ୍ପ ଧରି ଯାଉଥିବ, ଯୋଉ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ଘରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଗୁରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କୋଉଠି ଭୋଜି ଦେବେ। ସେ ଅତିଥିଶାଳା କାହିଁ କାହିଁ ସେ ଅତିଥିଶାଳା ମାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଏଇ ଅଧିକାର ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ। ତଥାପି ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଅନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଏମିତି କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ହେବାକୁ ପଡିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଲିଡ୍ ପାଇଗଲେ, ଟିକେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଗଲେ, ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ, ଏହା ହେଇଛୁ ତେହା ହେଇଛୁ, ଆମର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଦୃଢୀକରଣ, ତା ହଉଛି ଅନ୍ୟ ସରଳ ଭାଷାରେ ଦୃଢ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଦୃଢୀକୃତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର, ପର୍ବତ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକୃତି ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦୃଢ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାହା କି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ କି ଓଲଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର କେହି ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଦୃଢ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖା ଦେଇଛି ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୃଢ କଲେ, ପଡିବା ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ, ସମୟ ଅଭାବ, ହିତୋପଦେଶ 8 ପର୍ବ 26-28 ପଦରେ ସେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି। ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦୃଢ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଢତାକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଢତାକୁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଦୃଢତାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଢତାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କଣ ଦୃଢ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କି? ପଢିପାରିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 11 ପର୍ବର 22 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ ରୂପେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ, ଏହି ଯେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦେଉଅଛି, ତାହା ସବୁ ଯେବେ ତୁମେମାନେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ମାନ୍ୟ କରିବ। Thank you. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ରହିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ।
ଦିନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡେଡ୍, ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଚାଲିଯିବ? ସେଥିରେ ପିତର କହିଲେ ଗୁରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହା ପାଖରେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ସେହି ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ। ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ଜାଣୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ହଉଛି ଆସକ୍ତ 70 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣରୁ। ତା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁନାହିଁ। ଯୀଶୁ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ କରିଲେ, ତୁମେ ମତେ କଣ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ? ଏଇଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟ, ଜାଲ, ବାପା ମା ସବୁ ଛାଡି ଏକାଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ରହିଲେ, ଏଭଳି ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଆସକ୍ତ ଲୋକର କିଛି ମେସେଜ ଦେବାର ଟାଇମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ପଢିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦିନରେ। ଠିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ଦିନ ରାତି ପଢିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସକ୍ତରେ ଦୃଢ ଗଲେ। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କହିଲି, ମୃତ ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ନୟମୀର ବହୁଟି ଏତେ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଯେ ନୟମୀ କହିଲେ ତୁମେ ଋତୁକୁ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, ତୁମର ତ ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ, ତମେ ଚାଲିଯାଅ, ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଋତ 1:17 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ମରିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ମରିବି ଓ ସେଇଠାରେ ମୋହର କବର ହେବ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡା ଆଉ କିଛି ହିଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ମୋତେ ବିଚ୍ଛେଦ କରଇ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦଣ୍ଡ ଓ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। 18 ପଢିନାହାନ୍ତି? ଏ ରୂପେ ତାହା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଋତ ଦୃଢ ମନସ୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ତାହାକୁ କଥା କହିବାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲା। କହିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲା ମାନେ ଦୃଢ ମନସ୍କ, ମନରେ ନୟମୀ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ ମନସ୍କ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଦୂର କେତେ ସମୟ ଦୃଢ ମନସ୍କଠୁ ଆମ ମନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୃଢ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ଉପାସନା ପାଇଁ। ନିନ୍ଦା ଆସିଲେ କି କ୍ଲେଶ ଆସିଲେ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଉ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦୃଢ ମନସ୍କ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟରେ କରିବି ଯେ ଦୃଢୀକରଣର ଫାଇଦା କଣ? ଦିନକରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ଉପରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଲୋମନ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଓଦନୀୟ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ଜବରଦସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଓଦନୀୟ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ଲୋକ ଦଳ ସବୁ ରେଡି କରିଦେଲେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ, ପାଦ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, ପାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ, ଲିଡର ହେବା ପାଇଁ। ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତ ନଥାଏ, ନ କରିଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଦନୀୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଗୁରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବି। ନିଜେ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀର ଆଉ ଶିଆଳିର ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, ପକ୍ଷୀର ବର୍ଷା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ନିଜେ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇଭଳି
ଓଦନୀୟ ଜବରଦସ୍ତ ରାଜା କିନ୍ତୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକି ଅଭିଷେକ ହେଇଗଲେ। ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ଲାନକୁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 1:14 ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ କଥାକୁ ଦୃଢ କରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଦୃଢ କରିବା ଦରକାର। ପଢନ୍ତୁ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପଛେ ଯାଇ ତୁମ୍ଭ କଥା ଦୃଢ କରିବି। କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ ଉକ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୃଢ ହେବା ଦରକାର। ଦୁର୍ବଳ ନ ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଶ୍ୱାସର ଉକ୍ତି, ପ୍ରଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଢ ହେଉ, ଦୁର୍ବଳ ନ ହେଉ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିଲା। କଥାର ଆଉ ଦାଉଦ ସଲୋମନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 28:6 କାହିଁରେ ଦୃଢ ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, 28:7 ପୁଣି ଶିଖି ନାମରେ ଇଫ୍ରାଇମୀୟ ଓ ଏକ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ ରାଜପୁତ ମାସେୟକୁ ଓ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶ୍ରିକାମକୁ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଲିକାନାକୁ ବୋଧ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 28:7 ଆଉ ତେବେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦୃଢ ଚିତ୍ତ ହେବ, ତେବେ ଆମେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଚିରକାଳ ସ୍ଥିର କରିବା। Praise the Lord. ଚିତ୍ତରେ ଭାବନାରେ ଦୃଢ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୋଲୋମନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ଯେବେ ସେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର ହବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁରେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ହେଇପାରେ, କାଲି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ସେମ୍ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷରେ ମାନସିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୃଢ, ଭାବନା ଦୃଢ ରହିବା ଦରକାର। ମୋର ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ କହିଦଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମତେ ବି ଦୃଢ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦୃଢ ଦରକାର। ପୁଣି ଆମର ପରିବେଶ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ, ଶତ୍ରୁ ଯେପରି ପଶି ନଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 11:11 ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରାଚୀର ଦୁର୍ଗକୁ ଦୃଢ କରିବା ଦରକାର। Praise the Lord. ଆଉ ସକଳ ଦୁର୍ଗ ଦୃଢ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ସେନାପତି ମାନଙ୍କୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁଣି ତୈଳ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ରଖିଲେ। ଆମର ଦୁର୍ଗକୁ ପୁରା ଦୃଢ କରୁ। କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 26:15 ଉଷିୟ ସେ ଦୃଢ କଲେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗକୁ, କାନ୍ଥିକୁ, ଯେପରି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବ। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରକୁ, ପ୍ରାଚୀରକୁ ଦୃଢ କଲେ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ରଖିଲେ, ଯେପରି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ। ଆମ ଦୁର୍ଗ ଦୃଢ ଥାଉ। ଶୈତାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଇବ ବିନା କାରଣରେ ତୁମକୁ ଭୟ କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାର ଚାରିଆଡେ ତମେ ବାଡ ଦେଇଛ। ଏହା ଦୃଢ ଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବେଶ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦୃଢ ଥାଉ, ଯେପରି ଦୁର୍ଗ ଦୃଢ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଣି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଜିରିମିୟ 51:12 ପୁଣି ଆମକୁ ଦୃଢ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏ ଶେଷ କାଳରେ ଦୃଢ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେପରି ଶୈତାନ ଶତ୍ରୁ ଭାଙ୍ଗି ନଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ହେଉ। 51:12 ବାବିଲର ପ୍ରାଚୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ କର, ରକ୍ଷକ ଦଳ ଦୃଢ କର, ପ୍ରହରୀଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କର। ରକ୍ଷକ ଦଳ
आमर मंडलीर लीडर माने मंडलीर सभ्य माने कर्मकर्ता माने हेले रक्षक दल वर्तमान से माने दृढ़ रहिबा दरकार विश्वास रे भरोसा रे ज्ञान रे बुद्धि रे गुटी परि गुटी अन्य आसक्त रहिबा मन रे मनस्क दृढ़ मनस्क रे दृढ़ रहिबा दरकार आमर रक्षक दल प्रभुंग लोक माने प्रभुंगर मुख्य लोक माने शासक माने लीडर माने माओवादी माने दृढ़ रहिबा दरकार से माने दृढ़ रहिले मंडली दृढ़ रहिबो कोनोसी भ्रांति पसिबो नाही कोनोसी भाग विभाग पसिबो नाही पाठ परि पाठ हेबो नाही एपरि मंडली को रक्षा करिबा लोक माने दृढ़ रहिबा दरकार पुणी शुणु हितोपदेश 4 पर्वर 13 पदरे जेतिकी वाक्य आमे शुणुचु मात्र शुणुचु शुणा शुणा चलीसी मात्र कौन हेबा दरकार उपदेश दृढ़ करी धर ताको छाड़ी दिया नहीं ताको रख कारण ताहा तुम्हार जीवन प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीशु गोटे दृष्टांत कहले गुण गुण बाट पाखे पड़ा तार अर्थ प्रभु बुझे कौन बोली लोक मैंने आनंद रे श्रवण करती ए प्रचार करिवो से प्रचार करिवो वक्ता ये सीए ए भली आनंद थाए किंतु सुनिला क्षणे बुझी न पारिले शैतान हरण करी नहीं जाए आज ख्रिस्टियान मान ठारू शैतान परवर्ती समय जेतिकी वाक्य शुणी सब हरण करी नहीं जाउची आमे ख्याल रखी पार मन रे गोटे हेले नाही काम रे गोटे हेले लागुनी सब हरण तेणु ज्ञानी कहले जे उपदेश दृढ़ करी धर ताकू छाड़ी दियो नाही वाक्य शुणी 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 दुनिया श्रुति मधुर हिसाब रे शुणी शुणी चली आज ये वक्ता ठार शुणवा काली के से वक्ता ठार शुणवा वक्ता चॉइस करी 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 बड़े मजार चली बड़े मजार चली किंतु वाक्य को दृढ़ करी धरिबा होची हमर कर्तव्य मोर कर्तव्य आपन केवल ता वाक्य को दृढ़ करी चलिला परे भी आउ किछि हमर काम अछि जेहि चिकल को परमेश्वर कहले सते बेले लोक माने जेहि चिकलंगर कथा सुनिबा पई प्रस्तुत नथिले जेहि चिकल 3 पर्वर 8 को टिके जिया जय सर्वशक्तिमान देखो देखो एमाने सेमानक मुखर प्रतिकूल रे तुम्हार मुख और सेमानकर कपाळर प्रतिकूल रे तुम्हार कपाळ दृढ़ करियछु जो माने निष्ठुरचित श्रोता मन किसी प्रतिक्रिया नहीं केवल शुणी शुणी अजगर साप परि पड़िछन्ति शुणी शुणी प्रतिक्रिया किछि नाही आउ निष्ठुरचित जो माने सेमानक पई परमेश्वर जे जीवन को कहले सेमानक कपाळ दृढ़ अन्य जाति मानक निकट को पठेइतले भल होइतंदा मात्र सेमानक कपाळ विरुद्ध रे तुमर कपाळ को हम दृढ़ करिबो परमेश्वरक लोक माने आ दृढ़ हेबाकी पड़िबो सुनंतु मान सुनंतु पाप विरुद्ध कथा कहिबा पई प्रचार करिबा पई दुष्टता संशोधन करिबा पई दृढ़ चित्त दृढ़ कपाळ केते बारण आसु केते निंदा आसु ताड़ना आसु दृढ़ कपाल रे परमेश्वरंकर कार्य सेवा कार्य करिबा शत्रु माड़ी आसुचे शत्रु माड़ी आसुचे गोटे पूर्व कथा कहबी द्वितीय राजा 6:32 पद जे इलिशाय विरुद्ध रे शत्रु अकारणे इलिशाय विरुद्ध रे आसुची इलिशाय कोन कहउचंदी दयकरे सुनिलो द्वितीय राजा 6:32 जय के पढ़ुनांती मात्र इलिशाय अपना गृह रे बसिथिले और प्राचीन वर्ग ताको संगे बसिथिले एपरि समय राजा अपना छामुरु जने लोक पठाइले मात्र से दूत इलिशायक निकट रे पहुंचीबा पूर्वरु इलिशाय प्राचीन वर्ग को कहिले एही नरहत्याकारी पुत्र किपरि मोर मस्तक नेबा पई लोक पठाई अछि एहा कोन तुमे माने देखुअछ देख से दूत पहुंचीबा बेले द्वार बंद कर और ताको अटकाइबा पई द्वार दृढ़ करी धर
ତାହାର ପ୍ରଭୁର ପଦ ଶବ୍ଦ କଣ ତାହାର ପଛରେ ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଦ୍ୱାର ଦୃଢ ଥାଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଅଛୁ ସେ ଦ୍ୱାର ଦୃଢ ଥାଉ। ଦୃଢ ଥାଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବେଳେ ପିତରଙ୍କ ପାଇଁ ପିତର ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଯେ ଜେଲର କବାଟ ଗେଟ୍ ତା ମନକୁ ଖୋଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପିତର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କଲେ ତା ମନକୁ ଖୋଲା ଯାଇ ପାରି ନାହିଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋତା ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଜେଲ ଘରର କବାଟ ଆଉ ଗ୍ରିଲ ତା ମନକୁ ମନ ଖୋଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଘରର ଦ୍ୱାର ତା ମନକୁ ଖୋଲିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାରମ୍ବାର କବାଟ ମାରିବାକୁ ପଡିଲା ପିତରଙ୍କୁ। ଖୋଲିଲେ ଯାଇ ବସିବେ। ଏ ଦ୍ୱାର ଦୃଢ ଥାଉ। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ର ଘରର ଦ୍ୱାର ଦୃଢ ଥାଉ। କେହି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପଶି ନ ପାରିବା ଭଳିଆ ଦୃଢ ଥାଉ। ଆଜିକାଲି ପଶିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଅଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବାଇବଲକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଚମତ୍କାର କରି ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କବାଟ ଦୃଢ ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାର ଦୃଢ ଥାଉ। ପୁଣି କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କଣରେ ଦୃଢ ହେବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଦିଟା କହିବି, ଯେ ତା ହଉଛି ଫିଲିପି 1:25 ଆମର ଜାଣିବା ଦୃଢ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଦୟାକୁ, ତାଙ୍କ କୃପାକୁ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ, ଯାହା ଯାହା ତାହା ଦୃଢ ହଉ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦୃଢ ରୂପେ ଏହା ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ରହିବି, ହଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଆମେ ଜାଣିବାରେ ଦୃଢ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଦୟା, ତାଙ୍କ କରୁଣା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଜାଣିବାର ବିଷୟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ବାଇବଲରେ, ଯାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସିନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ତାହା ଦୃଢ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଅଛି। ତାହା ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଉ କେବେ, ଅଜଣା ହେଇ ନ ଯାଉ କେବେ। ଯେପରି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ପିତର କହିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ଛାଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ସେଇ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ, ଏହା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ଜାଣୁ। ଏଇଭଳି ଆମର ଜାଣିବା ଦୃଢ ହେଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ, ତାହା ଜାଣିବା ଦୃଢ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଶେଷ ଆଡକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ତିମୋଥୀ 1:12 ଆଉ କାହିଁରେ ଦୃଢ ଦରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। 2 ତିମୋଥୀ 1:12। ଜୟ ହାଲେଲୁୟା। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ପୁଣି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରିଅଛି ତାହା ମହାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଯେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଦୃଢ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ତାହା ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏ ଆମର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ, କେବେ ବି ଟଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ଯେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଶେଷ କାଳରେ କାମ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଓଲଟେଇବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଶୈତାନର ପ୍ଲାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ ରହିବା ଦରକାର, ଅଟଳ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆସ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁ ଅଟଳ, ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୃଢ। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ପଥର ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିବି,
ନରକ ବଳ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନେ, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ, ଆଉ ତାହା ରହିବ। ମୋର ଶେଷ କଥା ହଉଛି ଏପ୍ରି 6 ପର୍ବର 18 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବାନ ହଉ। ଯେପରି ଯେଉଁଭଳି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଅସମ୍ଭବ, ତଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭରସାକୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳକୁ ପଳାୟନ କରିଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଢ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। Praise the Lord. ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବାହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ରଖିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଯୋଉଠି ବି ଗଜପତିର ଓଡିଶାରେ ଯୋଉଠି ଜୁମ୍ ହବ, ସଭା ହବ, ମିଟିଂ ହବ, ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ହବ, ଯାହା ହବ, ଝିଅ ମାନେ ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ମାନେ କାହିଁକି ପଢୁନାହାନ୍ତି? यार किसी रीजन अच्छी कि आपण मत पाखरे कोन कारण एमती हला कोन 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 आर रीजन कोन आज मु चाहुनी किंतु क्वेश्चन रखुची आपण कांकी कोन मान को धन्यवाद होची जे एकदम क्लियर इमीडिएट पडिगी मते साहाय्य कले कारण पे लिखा जाए जे दृढ़ उत्साह आमे भरोसा स्थल को पलायन करबा पई दृढ़ उत्साह आउ केही हमको उत्साह बारंबार दबा दरकार नाही हमर उत्साह दृढ़ हेउ प्रभु पई प्रभु का दिन सुनिक प्रभु दिन अपन को मते कान को मान को निका पई आकाश मते को आसुचनी युक्त आगमन प्रथम युग प्रिय भाई बरमाने आउ द्वितीय आगमन पृथ्वी का सेटा परे हो हमें दृढ़ रही विश्वास रे दृढ़ रही स्थिर अटल रही प्रभुଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ।